تو یہ محرم کا جو مہینہ ہے اس میں ہم لوگ سمجھتے کیا کہ چلو بھئی امام حسین شہید کیے گئے تو اب ڈھول نکالو اور 10 دن تک خوب ڈھول بجاؤ اور تعزیہ 52 ہاتھ کا 75 ہاتھ کا تعزیہ بناتے. تعزیت سے بنا. تعزیہ کا مطلب تسلی دینا. ہم تعزیہ بنا کر تسلی دے رہے ہیں کن کو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. بالکل غلط ہے. تعزیہ بنا کر آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پرسہ نہیں دے سکتے، تسلی نہیں دے سکتے. تعزیت کے معنی تسلی دینا. اور اسلام میں اس کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگ ماتم بھی مناتے ہیں، غم مناتے ہیں. اسلام میں غم منانا، اسلام میں ماتم کرنا. ماتم مطلب جیسے کسی کا اچانک بہت نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، ماتم. یا ہماری عورتیں بال کھول کر ماتم کیوں کر رہی ہو؟ ماتم جی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اسی لیے ہم ماتم کر رہے ہیں. حضرت حسین سے بھی زیادہ دردناک انداز میں حضرت امام حمزہ سید الشہداء الحمزہ کو شہید کیا گیا ہے. اللہ کے نبی کے موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر ٹو دا ڈے آف ججمنٹ قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے ان میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، ان میں سب سے بڑا درجہ اور عہدہ اگر کسی شہید کا ہے تو اس حسین کا نہیں ہے، بلکہ ان کے نانا کے چچا، اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہادت، ان کو شہیدوں کا سردار کہا گیا ہے. یعنی سید الشہداء یہ صرف ایک ہی صحابی کے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق شہید کیے گئے، ان کے ساتھ سید الشہداء نہیں لگا. حضرت حسین بھی شہید کیے گئے، سید الشہداء مطلب شہیدوں کا سردار کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن حضرت حمزہ کو اتنے دردناک انداز میں شہید کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو کہا کہ محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم انتقام کی بات مت کرو، تمہیں درد اور غم ہو رہا ہے نا، دیکھو تم نظر اٹھا کر وہ دیکھو عرش پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا انسانیت میں جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں میں اگر شہیدوں کا کوئی سردار ہوگا تو وہ صرف سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. ان کے طرح تو حضرت حسین بھی شہید نہیں کیے گئے، البتہ کرب و بلا وہاں پر ضرور ہوا ہے. کرب بلا، کرب مطلب درد، بلا مطلب تکلیف، اسی لیے اس میدان کا، اس فیلڈ کا نام کربلا پڑا ہے. کربلا بڑی اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی یزیدیوں کے ذریعے سے، اس بات کا انکار نہیں ہے. لیکن جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کی شہادت کی وجہ سے ہم ماتم نہیں منا سکتے. اگر شہادت کی وجہ سے ماتم منایا جاتا تو جنگ احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں کفار کو واصل جہنم کر رہے، پیچھے سے ایک وحشی نیزے میں بڑا ایکسپرٹ تھا، بھالا جس کو بولتے، تلوار چلانے میں بڑا ایکسپرٹ تھا، ڈنڈا چلانے میں بڑا ماہر تھا. آج جو ڈھول گلے میں لٹکا کر ڈگڈگی بجاتے، ان کو ڈنڈا چلانا آتا ہے؟ پوچھو ذرا. تلوار چلانی آتی ہے؟ نہیں. صرف شراب انڈیل کر اور اپنے کپڑے پھاڑ کر چڈیاں اتار کر ڈانس کرنا آتا. اس کو ماتم نہیں بولتے، اس کو محرم منانا نہیں بولتے، یہ خرافات ہے میرے نوجوانوں. اگر آپ کو تلوار چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو ڈنڈا چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو سیلف ڈیفنس کے لیے اگر آپ اپنی کوئی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، کیجئے. لیکن شراب پی کر جو حرام ہے، ناجائز ہے،
वो शराब पीकर नशे में धुत होकर जो डांस करते हो, ढोल बजाते हो, इस्लाम में इसकी अहमियत व हैसियत नहीं। अगर ये बुरा अच्छा काम होता तो सारे इमाम मस्जिद के मिंबर पर बैठकर ढोल बजाते, इसलिए कि नेक काम है। सारे मौलाना लोगों के गले के ऊपर ढोल होता और हाथ में ताजिया लेकर के पूरे गली गली घूमते कि नहीं मुबारक काम है करो। इस्लाम के अंदर इसकी कोई अहमियत नहीं, इसकी कोई परमिशन, कोई इसकी इजाजत नहीं। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारजार में, जंगे उहद के मैदान में है, वैसे पीछे से आया, जोर से नेजा मारा, जोर से, दूर से, एक जगह बैठकर नहीं, दूर में लड़ाई हो रही है, यहीं से जोर से नेजा मारा। निशान कितना जबरदस्त रहा होगा कि फौरन ये पीछे लगा, पीछे नेजा लगा है, हम लोग जिसे आजकल भाला बोलते हैं, वो नेजा जोर से मारा, निकल गया, हजरत हमजा शहीद हो गए वहीं पर। तो वो वैशी बाद में ईमान लाए, लेकिन उस वक्त किराए के थे, वो उस वक्त भाड़े पर उनको हायर किया गया था। हिंदा एक औरत ने बाद में वो भी ईमान लाई और उन्होंने कहा कि लाओ हमजा के जिस्म को फाड़ कर उनके जो अतड़ियां हैं, उनके जो गुर्दे हैं, उनका जो दिल है, कलेजी है, सबको निकाल कर लाओ। जब वो शहीद हो गए, नीचे गिर गए, तो वैशी आया, चाकू लेकर पूरे जिस्म को फाड़ कर अलग किया, सारे इन एब्डोमेन, इन ऑर्गन्स को निकाला। ऑर्गन ही बोलते हैं, एब्डोमेन सिस्टम में जितनी भी चीजें होती उसको ऑर्गन बोला जाता। वो सारी चीजों को निकाल कर, तब भी उसका पेट नहीं भरा, उंगलियों को काटा, पैरों की उंगलियों को भी काटा, हाथ की उंगलियों को भी काटा, उस पर भी पेट नहीं भरा, नाक को काटा, उस पर भी पेट नहीं भरा, कान को काटा, और सबको थैली में जमा करके हिंदा के पास लेकर गया। जब शहादा जमा किए गए तो उनमें से हजरत हमजा की भी लाश लाई गई। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे चचा की लाश कहाँ है, जरा बताओ लोगों मुझे। तो सबने कहा कि ये हमजा की लाश है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे हमजा की लाश नहीं है, मैं पहचानता हूं उनको, लेकिन लाश का मुसला कर दिया गया था, जिस्म के आज़ा काट दिए गए थे, तो पहचानने के लायक नहीं था। तो हजरत हमजा की बहन ने आकर के पहचाना और कहा कि अल्लाह के नबी यही आपके चचा और मेरे भाई हमजा हैं, उन्हीं की लाश है। अल्लाह के नबी गुस्से में आए। अल्लाह के नबी ने कहा कि कसम खाता हो एक एक उहद में जो सहाबी शहीद हुए हैं 70 को मारूंगा, एक के बदले 70 को मारूंगा। आवाज आई आसमान से, मोहम्मद आप एक के बदले 70 को नहीं मार सकते, आप एक के बदले एक ही को मार सकते। इसलिए इस्लामिक शरीयत में प्रावधान है, अगर कोई किसी को कत्ल करता है तो अगर वो उसका मर्डर ही करना चाहता है, कत्ल करना चाहता है, तो उसी अंदाज में कत्ल करेगा जैसे उसने कत्ल किया है। वइन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, लेकिन अगर माफ कर दिया जाए तो और ज्यादा अच्छी बात है। यह आयत नाजिल हुई, अल्लाह के नबी को कहा कि मोहम्मद आप एक के बदले 70 को नहीं मार सकते, आप आखिरी नबी हुए तो क्या, कानून सिस्टम मेरा चलेगा, आपका नहीं चलेगा, मैं जो कहूंगा वही आपको करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था, तो अल्लाह के नबी से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि मोहम्मद तसल्ली, काम डाउन, सब्र करो। और तुम्हें अगर खुशी नहीं हो रही है, अगर तुमको तसल्ली नहीं हो रही है कि मेरे चचा के जिस्म का बुरा हाल कर दिया गया है, नजर उठाकर देखो, अर्श पर मैंने लिख दिया है कयामत तक जितने भी शहीद होंगे उन तमाम शहीदों में अगर तमाम शहीदों का कोई सरदार होगा तो उसका नाम सैयदुश शुहदा अल हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु होगा। हजरत हमजा से ज्यादा दर्दनाक शहादत किसी की नहीं हुई। अगर मातम मनाते, कंधे पर ताजिया उठाते, तो हजरत अबू बकर सबसे पहले, अल्लाह के नबी सबसे पहले उठाते कि नहीं उठाते। आज जो हम लोग बड़ा बड़ा वो 2.5 बाई 1.5 बाई 2 का ढोल गले में लगा लेते हमारे नौजवान, या हुसैन करके हम लोग, आप पर जो चीज फर्ज है हम पर, पहले उसको एक्सरसाइज कीजिए, उस पर अमल कीजिए, वो जरूरी है। वो क्या है? नमाज फर्ज है, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह पूछेगा। 2 करोड़ 80-86 लाख रुपए एक नमाज छोड़ने की वजह से जहन्नम में जलोगे, उसका नहीं। अगर हम मुहर्रम में ढोल नहीं बजाएंगे तो कुछ नहीं पूछेगा, रब नहीं पूछेगा।
ताज़िया बनाते 52 हाथ का, कई हजार रुपए जमा कर देते। अभी 3 दिन पहले प्रोग्राम था वहाँ उड़ीसा बॉर्डर पे जस्ट वहाँ पर उन लोगों का रिवाज था कि वो उस इलाके में, उस 2-3 जिले में सबसे बड़ा ताज़िया बनाते थे। बात समझ में आ गई उन लोगों को। उन्होंने कहा कि हम लोग जब ही मान सकते हैं, हम लोग एक मुकर्रिर को बुलाना चाहते हैं और एक जलसा करना चाहते हैं। यानी जितना शायद 1.5 लाख 2 लाख रुपए का बजट था उस ताज़िए का, उन्होंने कहा कि हम ये पैसों से या तो ताज़िया बनाएंगे, नहीं तो जलसा करेंगे, और जलसे में भी हमारा डिमांड है कि फलां मौलाना को बुलाना होगा। तो मेरे कैफ तबीयत भी ख़राब थी, तो ऐसी बात आई तो हम गए वहाँ पर। जाने के बाद एक इसी तरह का प्रोग्राम हुआ। अभी 2 दिन पहले की